सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानण हुआ। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश 1469 विच राय पोइंदी तलवंडी विच मेहता कल्याण दास जी ते माता तृप्ता जी के घर होया। पिता मेहता कल्याण दास जी इलाके दे जिमीदार राय बुलार जी दे पटवारी सन। भैन नानकी जी तो बाद राय बुलार जी गुरु साहिब नूं निरंकारी जोत पहचानण वाले सब तो पहले सिख बने। पिता जी ने जद बाल उमर विच पंडित गोपाल पासों हिंदी, ब्रिजलाल कोलों संस्कृत अते मौलवी कुतबुद्दीन कोल फारसी पढ़न लई भेजिया तां सारे गुरु साहिब जी तो रब्बी ज्ञान सुन के हैरान हो गए। गुरु साहिब जी हर वेले लोड़वंदां दी सेवा जां अकाल पुरख दे सिमरन विच जुड़े रहंदे, जो पिता जी नूं चंगा नहीं सी लगदा। भैन नानकी जी ने गुरु जी नूं अपने कोल सुल्तानपुर लोधी बुला लिया, जिथे उन्हां दे पति जय राम जी नवाब दौलत खान लोधी कोल दीवान सन। जय राम जी ने गुरु नानक देव जी नूं नवाब दे मोदी खाने का प्रबंधक लगवा दिता। 1487 विच 18 साल की उम्र विच गुरु साहिब दा विआह पखो के रंधावा नेड़े बटाला दे वसनीक मूल चंद जी खत्री दी सपुत्री सुलखणी जी नाल होया। सुल्तानपुर विखे रहंदियां ही दो साहिबजादे बाबा सिरी चंद जी ते बाबा लक्ष्मी दास जी का जन्म होया। श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाना जी नूं भी सुल्तानपुर बुला लिया। हर रोज़ वेई नदी विच इशनान करदे अते कंढे ते बैठ के कीर्तन बंदगी करदे। सुल्तानपुर विच गुरु जी एक दिन वेई नदी विच इशनान करन लई गए अते जद काफी देर ही बाहर ना निकले, मरदाना उड़ीक उड़ीक के थक के घर नूं परत आया। किसी ने गुरु जी नूं कब्रिस्तान विच बैठे देखिया। गुरु जी दे कब्रिस्तान विच बैठे होण दी खबर दौलत खान पास भी पुज गई। उस समय शहर दा वड्डा काजी नवाब नेड़े ही खड़ा सी। नवाब ने उस नूं नाल लिया अते गुरु जी पास कब्रिस्तान विच पुज गया। उन्हां अपने कन्नी गुरु जी नूं कहंदे सुनिया, इत्थे ना कोई हिंदू अते ना मुसलमान। उन्हां नूं बहुत हैरानी हुई। उन्हां कहा, हे नानक, जे तैनूं हिंदुआं अते मुसलमान विच कोई फर्क नहीं लगदा, सारे इत्थे खुदा दे पैदा कीते लगदे हन, तां तूं साडे नाल खुदा दे घर मसीत विच खुदा दी भेजी नमाज पढ़न लई चल। गुरु जी नवाब दे कहण उत्ते उन्हां नाल मसीत अंदर चले गए। गुरु जी तो बिना सारे नमाजी नमाज पढ़न लगे। नमाज दे खत्म होने उपरंत नवाब ने गुरु जी पासों पूछया, तुसी नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तुसी चुप करके क्यों खड़े रहे जदों असी नमाज पढ़ रहे सी? गुरु जी ने उत्तर दिता, नवाब जी, मैं नमाज विच किसदा साथ देंदा? तुहाडा मन तां कंधार विच घोड़े खरीदण गया होया सी, भावें शरीर इत्थे ही सी। नवाब ने कहा, जे मेरा मन नमाज विच हाज़र नहीं सी तां तुसी
ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੂਈ ਘੋੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੂਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਛੇਰਾ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਤਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਪੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। बाबा देखे ध्यान तर, जलती सब पृथ्वी दिस आई। बाज गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई। बाबे पेख बनाया, उदासी की रीत चलाई। चढ़िया सो धन तरत लुकाई। गुरु साहिब जी ने संसारी जीवां दे उधार वास्ते सुल्तानपुर लोधी तो लंबी यात्रावां दा आरंभ कीता, जिन्हां नूं उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव जी ने पहली उदासी सन 1500 ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੈਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨੇਕ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਜੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਕੜਾ ਪੂੜੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਪੂੜਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਪੂੜਾ ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਧਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਛੱਡ ਕੇ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੇਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਤੁਲੰਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਜੇ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਰਾਹੀ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਏ ਗਏ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਵੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁੱਝੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਚਲੋ ਸੰਤ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਓ, ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਂਸੀ ਨੂੰ ਧੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਿਹੋਵਾ, ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਅਤੇ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਕੋਟਦੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਥੁਰਾ ਵਿਖੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੈ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨਿਅਰ ਤਪਤ ਰਹੈ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਸੋ ਪੌਣ ਚੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀ ਖੇਲੇ ਥਾਮ ਕੈਸੇ। ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਅਯੋਧਿਆ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਚਤੁਰਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਚਤੁਰਦਾਸ ਦਾ ਭਰਮ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਸਾਲਗਰਾਮ ਬਿਪੂਜ ਮਨਾਵੋ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਟਨਾ ਆਏ। ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਗਇਆ, ਬੋਧ ਗਇਆ, ਮੁੰਗੇਰ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਖਮ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਡੂ ਵਾਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰਬ ਵਿਖੇ ਅਜੋਕੇ ਬਰਮਾ ਤੱਕ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਢਾਕਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰੀ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਗगनमय थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मनिया लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूल अंत ज्योति। जबलपुर, झांसी, धौलपुर, भरतपुर आदि तो होंदे होए गुरु जी रेवाड़ी तो पंजाब दाखिल होए। रास्ते विच लोकां नूं वहमां भरमां तो हटा के सच्चा ज्ञान बख्शिया। 6 सालां विच 8600 किलोमीटर तो वध यात्रा करके ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1506 ਵਿੱਚ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।